सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सारे महापुरुष बोलो। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। महापुरुषों के चरणों च नमस्कार। मैं हमेशा सतगुरां दा ओट आसरा लैके आप संगतां दे नाल कुछ विचारां करन दा उपराला करदा हां। सतनाम वाहिगुरू दा जाप करन दे नाल साडे जिहड़ी मन दी एकाग्रता है, जिहड़ा साडा मन है ये बहुत चंचल है। इसदी सब तो ज़्यादा स्पीड इसदी है, बाकी किसी दिन की स्पीड नहीं है। ये मिनटां सकिंटां दे विच किन्नियां कंट्रियां च ट्रैवल कर लैंदा है। इत्थे बैठा है, घर भी जा आंदा, पिंड भी गेड़ी मार आंदा। ते गुरमुख प्यारे, जे असीं सतनाम वाहिगुरू दा जाप करके मन की एकाग्रता गुरु ग्रंथ साहिब दी फिर गोद विच आपां जुड़ सकदे हां। जुड़िया उदों जावेगा जदों एक रस में सिमरन करोगे ना, फिर मन जिहड़ा वो काबू आ सकता, नहीं तो काबू नहीं होंदा है। बड़े बड़ियां नूं धोखा दे जांदा, बड़े बड़ियां नूं दब लैंदा। जिन्ने भी साडे सत्कारयोग महापुरुष बैठे ने, महाराज जी मंडलेश्वर जी बैठे ने, ये बरकत महात्मा ने, पर मैं इन्हां महापुरुषों के नाल आपां रल के एक बार फिर जाप 2 मिनट करिए। तुसीं सारा बराग ते रस विच बोलना। किन्नियां कंट्रियां आप जी महापुरुषों के दर्शन कर रही संगतां, क्योंकि लाइव चलता पिया समागम। ये महापुरखों की कमाई है, महापुरखों दी ये बरकतां ने, महापुरखों का ये प्रताप है, ये उन्हां दे तप दा प्रताप। पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अलाही बाणी तुरकी बाणी दे साध संगत जी जाप चलते पे ने। लगातार अखंड पाठ साहिबां दी लड़ियां चल रही हैं। जे असीं सतनाम ते वाहिगुरू दे जाप करांगे तो साडा मन बड़ी छेती जुड़ेगा। तुसीं कदे भी ध्यान विच रहो, जदों ना असीं कीर्तन करदे हां, जदों कीर्तन करन वाला जुड़ के कीर्तन करदा ते साडा मन ना इस तरह जुड़ जांदा, फिर सानूं तारां पाउण दी भी लोड़ नहीं पैंदी। आ बिजली दे तारां पाओ, देखो चैनल चलदे पे ना, किन्नियां तारां विछाईयां ने। कहंदे फिर महापुरुष जदों सतनाम दा जाप करदे, संगत भिज के बराग विच जाप करदे ने, फिर कहंदे कोई तार पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, फिर वाईफाई की लोड़ नहीं पैंदी, किसी चीज़ की लोड़ नहीं पैंदी। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर का वाईफाई है, परमेश्वर का जिहड़ा नैटवर्क है, महाराज कहंदे एक वखरा ही अनुभव, वखरा ही अनुभव। आओ जाप करिए जी। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਗੁਰੂ ਸਰ ਖੁੱਡਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 7 ਪੋਹ 21 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 92 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। 92 ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ 60-65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜੈਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਗਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 7 ਪੋਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠੰਡ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੌਣ ਜੈਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਦ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਓਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਪੱਕੇ ਘਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਕਰਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਕਰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਕੋੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ
सानू महाराज ने ड्यूटी लाई है, अपनी ड्यूटी तो गए हाजिर नहीं रहना। चाहे 10 गुरमुख प्यारे बैठे, चाहे 100 बैठा, महाराज ने हर ऐतवार कथा करनी। मैनू याद है दरवेश पिंड तो, उच्चे पिंड तो, घुड़के तो, लागे लागे पिंडा तो पुरातन बीबियां, पुरानियां बीबियां इत्थे बैठियां। बीबी सरजीत कौर, सरदारजीत सिंह दी घर वाली, बड़ी पुरानियां बीबियां, उन्हां दा मन, मैं उन्होंने कई बार कहता तुसीं हुण सियाणियां हो गईयां भी ठंड दे विच तुहानूं औखा होवेगा उपर बिल्डिंगां 'च चढ़ना उतरना। कहंदे बाबा जी सानूं जदों कुटिया आउंदे आ असीं, मोनी जी दी इन्नी किरपा साडे ते, सानूं लगदा नहीं असीं बुढ़े हो गए। ये प्यार है, ये प्रेम है महापुरुषों के नाल। नहीं तो आम अजकल देखो किसी के गोडे दुखते पे, चौकड़ा नहीं मारना, मार के बैठना। असीं तो चेहरा भी लाइया, कुर्सियां ते बह जाओ, कीर्तन सुन लो, कथा सुन लो। नहीं बाबा जी असीं चौकड़ा मार के बह जाना, मोनी जी की बड़ी किरपा, क्योंकि शुरू तो महापुरुषों के नाल जुड़े ने। भाव महापुरुषों ने सानूं शब्द नाल जोड़िया, गुरबाणी नाल जोड़िया। गुरमुख प्यारे, मैं अपने वड्डियां दे रसना तो कदे नहीं सुनिया वे साडी भगती करो, साडी बंदगी करो, तुसी साडी फोटो ला के गल च फिरो ना। मेरे गुरुदेव जी हमेशा कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नो, गुरु नानक साहिब नूं मन्नो, गुरु नानक साहिब जी दा ध्यान धरो। कई बार संगतां ने, प्रेमियां ने आना, कहना महाराज असीं आप जी दा ध्यान धर लिया करिए। कहण लगे मेरा ध्यान धर के तुसीं कित्थे जाना, तुसीं ध्यान धरो गुरु नानक साहिब जी दा, ध्यान धरो शब्द दा, मूल मंत्र दा जाप करके गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़ो, साडे नाल ना जोड़ो। साडा सरीर नासवान है, शब्द अमर है। गुरु नानक साहिब दे बचन अज भी साडे कन्नां च गूंजदे ने, अज भी असीं सुणदे हां। तुसीं रोज कथा सुण लो, कबीर, सदना, सैन, नाई, शिव, महाराज कहंदे ऐदां लगदा मैं अज ही सुणी है। किन्ने साल हो गए सुणदिआं नूं, सानूं इदां महसूस हुंदा भी असीं तां रोज ही कथा सुणदे हां, रोज महाराज दे बचन नवें ने। गुरमुख प्यारे, महापुरखां दी जिहड़ी लीला, संत की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने ते ता बखिया। साधु की जिहड़ी महिमा वो अंत तो बेअंत है। असीं किड्डे भागां वाले हां, असीं किड्डे कर्मां वाले हां। किन्नी महान तपस्वी महापुरुष बरकत मंडली सानू इत्थे आण के दर्शन दिंदे पे। तुहाडे कोल किसी कोल हैगा टाइम हरिद्वार जाण दा? तुहाडे कोल किसी कोल हैगा टाइम प्रयागराज जाण दा, इलाहाबाद? घरां दे धंधे नहीं मुकदे, काम नहीं मुकदे, बंदा मुक जांदा, बंदा मुक जांदा। ते महापुरुष साडे ते किड्डी किरपा करदे ने। किन्ने दिनां तो मंडली सानू रोज दर्शन दिंदे ने, रोज साडे ते नाम दी बरखा करदे ने। गुरमुख प्यारिओ, मैं सवेरे कई बार अमृत वेले 2:30 बजे 3 बजे मैं बाहर आउंदा, बजुर्ग महात्मा इशनान कोई करदा पिया, कोई भजन करदा पिया। ये इत्थे महापुरखां दे इस धरती दा प्रताप है। इस जगह ते महापुरख तप स्थान लिखा, निर्मल कुटिया तप स्थान। तप भाव इत्थे महापुरखां तप कीता, तप कीता। इत्थे प्रसाद नहीं छके उन्होंने बह के। जदों महाराज जी आए, साधन नहीं सी, ना बिजली सी, शायद मोमबत्तियां या दीवे। मैनू बचपन मैनू थोड़ा जिहा याद है, इन्ना याद नहीं। गुरमुख प्यारे, उस वेले आ मिट्टी के तेल के दीवे हुंदे सन। वो दीवे दे नाल एक डंडी जिहा हुंदा, स्प्रिंग जिहा लगा, उहनूं घुमाना ते बत्ती बाहर आ जानी। थोड़ी थोड़ी जदों लूहे नहीं बाहर कड्ढी जानी, भर देना रात नूं दीवा सवेर नूं ते रात नूं जगाउण वास्ते। वो साधन साधन है ही नहीं सी उदों। उदों तो फिर महाराज दिने प्रसादा छक लेंदे होणगे, रात नूं बिजली नहीं सी हुंदी, आले दुआले सारे खुला सी। कहंदे शाम मतलब जंगल, उस वेले तो जानवर भी होणगे। आ जानवर तो हुण भी कई बार आ जांदे ने। थोड़ा जिहा गर्मियां दी गल है, महाराज दे कमरे च गुरमुख प्यारिओ, जिथे महाराज की बिल्डिंग है पुराना, जिथे महाराज जी मोनी जी मेरे गुरुदेव उन्हों की रहायश सी, उन्हों का उस तरह कमरा रहायश उन्होंने उसी तरह रखी है। जो महाराज जी को 22 साल हो गए, 22 साल लगातार उस कमरे के अंदर जोत कदे असीं बंद नहीं की, रात दिन महाराज की खंड जो चलती है। गुरमुख प्यारिओ, उस कमरे दे विच एक दिन घट्टो-घट्ट बड़ा वड्डा सप महाराज दे बेड दे विच, बच्चे किते उधर गए कुछ चक्कण वास्ते, चीज लाइट बंद करने वास्ते,
अचानक जो देखा बड़ा वड्डा सप बैठा, सानू भजना पै गया भी ये सप कित्थों आ गया। सारे पासे उधर बाहरलियां बिल्डिंगां दे सारे स्टील दे जंगले लगे हुए ने, जालियां लगियां हुई पईयां, किसी बिल्डिंग दे उधर कच्ची बिल्डिंग पुरानी आ उहदे आले दुआले कोई रस्ता नहीं है, सिमरिया पक्का कीता। वो बड़े प्यार नाल मोनी जी दे बैठे बैठा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀਓ कुछ ना बोले। मैं तो जान सापे है वो तो देख के बंदे डर जाता, बंदा वो तो डरदा, वो बंदे तो डरदा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਣ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੇਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਖੜਾ। मेरे पैरों से तो मिट्टी निकल गई, मैं तो उदों बड़ा छोटा सी, मैनूं तो पता नहीं सी। मैं कि माई की कहंदी पई है ते मैं मोनी जी महाराज नूं देखदा पिया वे वो चंगे भले बैठे ने, चंगे भले बैठे ने भी उन्हां दे आले दुआले कोई दीदा तां है नहीं सानूं। मैं कहा बीबी शायद पता नहीं वैसे ही करदी पई है, वो तो उच्ची उच्ची बोले हो। कहण दा भाव है जिहड़ी संत दी महिमा इहनूं समझना बड़ा औखा है। आपां कई वार संत दे अवगुणां नाल जुड़ जांदे आ जां संत दी ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਵੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਭਜਨ ਕਰ, पर यह बंदा कित्थे मनदा, ये इंसान मनदा नहीं। महाराज जी दे इस स्थान ते गुरमुख प्यारे मैं बड़ियां घटनावां देखियां, लीला देखियां, क्योंकि सवेरे महाराज मेरे आने तो पहला नितनेम पंजा बाणी दा नितनेम सदा जदों दा स्थान बनिया जदा दा नितनेम हुंदा है पंज बाणी दा। महाराज तो बाद असीं जिहड़े पंज बाणी दा नितनेम है वो उसे तरह चल रहा, सिर्फ असीं एक सुखमनी सदा पाठ वधा सवेर नूं नितनेम तो बाद सरदार बलदेव सिंह जी रोज सुखमनी सदा एक नाल पाठ करते। हुण असीं जदों समागम आरंभणे सी 26 नवंबर नूं समागम की आरंभता हुई है, असीं सवा महीना लगातार साडा एक सेवादार है ज्ञानी जी, उन्होंने ज्ञानी जी कहते नाम नहीं लैंदे तां ज्ञानी जी ने लगातार सुखमनी साहिब दे पाठ कीते। ਉਹਦਾ रोज का नेम सी 10 ਤੋਂ 11 सवा 11 बजे तक अरदास करके रोज सुखमनी साहिब दा सुखमनी साहिब दे पाठ करने वे सच्चे पातशाह जी सानू बल दिओ समागम करन दे। फिर संघर्ष चल रहा सी, संयुक्त मोर्चा चल रहा सी, 1 साल 15-20 दिन हो गए। ਉਹਦੇ वास्ते रोज अरदास, सवेरे अरदास, शाम नूं अरदास रहो विचार। गुरु ने बड़ी कृपा की, संयुक्त मोर्चा भी चढ़दी कला विच जित हुई है। महापुरुषों के चरणों च बाणी पढ़ के ये समागम आरंभे ते अज समागम चढ़दी कला विच हो रहे ने। 2 तरीक का समागम, पातशाह जी का धन्यवाद जिन्होंने सानू ये समर्था दी। गुरमुख प्यारिओ हुण आप जी देख रहे हो पिछले शिवड़ के खंड पाठ चल रहे हैं, ये भी समागम महापुरुष आप कर रहे ने। करता पुरख खलोआ, महाराज कहते जिहड़ा करता जिहड़ा वाहिगुरू है वो विच खलो के अपने काम करदा, सानू लोड़ नहीं पैंदी कहण दी। वो पता नहीं किहड़े रूप दे विच आउंदा, थोड़े रूप दे विच आण के तुसीं अपने परमात्मा के रूप दे विच आण के कोई झाड़ू मारदा पिया, कोई लंगर बनाउंदा पिया, कोई सब्जियां कटदा पिया, कोई कुछ करदा पिया, कहंदे करता करता ही करदा पिया। जे तुसीं कहो भी असीं सारा कुटिया दा काम करदे आ ते ये बड़ी वड्डी भुल है। ਇਹਦਾ गुरु कृपा करदा, गुरु कृपा करके अपने कारज आप कर। मैनूं याद है एक बार गुरमुख प्यारिओ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ
300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ बनाई गई। इत्थे नंगल तो सिंह आए, कहते बाबा मुनि जी महाराज जी को, महाराज नूं कहण लगे महापुरुषो असीं शताबदी नूं नगर कीर्तन कढना। शताबदियां जदों चलदियां पहला नगर कीर्तन कढे जांदे, महीना 2 महीने चलदा रहिंदा लगातार। महाराज कहते कोई गल नहीं, बड़े परम सत्कारयोग श्रीमान संत परमजीत सिंह जी खालसा मालपुर वाले, उन्हां महापुरुषां ने नगर कीर्तन लैके आना सी। इन्हां सारे नगरां दे विच पिंडां दे विच नगर कीर्तन लैके उन्हें यात्रा लैके बड़ा बड़ा नगर कीर्तन दी घट्टो घट्ट 1.5 2 250 ट्राली सी, गड्डियां मोटरसाइकिल, बड़ी उस वेले उत्साह सी नगर कीर्तन, क्योंकि पहली साडे वास्ते पहली शताब्दी सी 1999 दे विच वो पहली शताब्दी मनाई गई आनंदपुर साहब। ते साध संगत जी उस शताब्दी विच जदों नगर कीर्तन लैके इत्थे आए, उस वेले साडा हॉस्पिटल बनदा पिया सी। उस वेले जिहड़ियां पहलियां दुकानां दे लैंटर पै चुके सी, एक लैंटर गुरुद्वारा साहिब दा पिया सी, बाकी सारा खाली पिया सी। ते असीं सारा अरेंजमेंट उत्थे ही कीता। महाराज कहंदे इत्थे जगह थोड़ी है वे उत्थे आपां सारा लंगर दा प्रबंध करना। महाराज कहंदे महाराज असीं सारे पिंडां च घुम के आना, लंगर असीं कुटिया छकना। मुनि जी कहंदे कोई गल नहीं। ते साध संगत जी दुकानां दे विच असीं उदों लंगर इत्थे तैयार कीता, उदों लंगर तैयार किया। उस वेले साध संगत जी देगां तांबे दी साडे कोल देगां पईयां, 8 देगां हजे भी असीं रखीआं। ये 8 देगां विच चौल और दाल दा लंगर सी। ते गुरमुख प्यारे सानूं इन्ना उदों सोझी नहीं सी हैगी। ते जदों नगर कीर्तन आया, असीं दीवान भी लाए, ढाडी भी लगे, यानी बूटा सिंह जी ढाडी उदों कुटिया, क्योंकि ढाडी पहलां ते 12 गाउंदे ने। चलो जी सारे आले दुआले टाट विछाए सन, पराली उदों परालियां होंदियां, टाट साधन तां है नहीं सी। पराली सट के संगतां दा बड़ा उत्साह, ते वो प्रशादा छकण वास्ते बिठाले गए, प्रशादा छकदे पे ने। ते गुरमुख प्यारे देगां दे विच दाल घट गई। संगत लंगर छकण वास्ते बहुत बैठी है, बहुत खड़ी है। ते महाराज जी हॉस्पिटल दे चैक पोस्ट है, उहदे लागे कुर्सी ला के बैठे ने। उन्हां दे पास श्रीमान संत परमजीत सिंह जी खालसा मालपुर वाले ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। मैं भावुक हो गया। मैं क्या महाराज को आन के क्या, मैं क्या महाराज जी दाल मुक गई। मैनू कहते कंजरा इदा नहीं बोली दा। मैं क्या महाराज गलती हो गई। कहते फिर इदा कर जाके देखो साध संगत जी महापुरुषों का प्रताप तप, मैं तप जो तप है प्रताप। मैनू कहते जाके देगा जरा कपड़ा है ना चादर लंगर दियां उत्ते पा दे। साध संगत जी मैं जाके भज के देगा दे उत्ते पाता। प्रशादे भी थोड़े मस्त सी, प्रशादे थोड़े जे टोकर च हैगे सी, उत्ते भी जाके मैं कपड़ा पा दिता। जो पाता मैं महाराज जी मैं भजा, फिर महाराज जी को आया। बाल अवस्था सी उदों, इन्नी सोझी नहीं सी गुरमुख प्यारे। सोझी तो हजा भी नहीं आई, हजा भी असीं कच्ची पहली च ही है, हजा भी झाड़ू ही मारदे पे। झाड़ू मारन दी जांच भी ये गुरु कृपा करे तां बज्जिया जांदा, नहीं तां कई बार झाड़ू मारदा मारदा कहंदा मैं पता नहीं की बन गया। हजा असीं कुछ भी नहीं बने, पता नहीं किन्ने जन्म लगदे इस लैन ये महाराज कहंदे सिमरन करन वास्ते। एक जन्म दे विच थोड़ी महाराज कहंदे चीज़ां प्राप्त हो जांदियां। कई जन्म मिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पियो दर्शन। गुरु रविदास महाराज कहंदे ने, सतगुरु जी कहंदे मैनूं कई जन्म लागे तेरे दर्शन करन। तो हुण अजकल तो थोड़े चोला पाते बड़े डिग्री हत्थ आउंदी, कहंदा मैं ब्रह्म ज्ञानी है, वो सीधा लिखदा श्री 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 1008 श्रीयां पता नहीं कित्थों इकट्ठियां कर लैंदे, जीरो अपने कित्थों इकट्ठियां कर लैंदा। गुरमुख प्यारे श्री श्री बनना बड़ा औखा है। मैं आप जी महाराज का बचन सुना रहा, नाम जपन वालियां दा मैं बचन सुना रहा। गुरमुख प्यारे मेरे गुरुदेव मेरे दादा गुरु महाराज जी बंदगी वाले कि लाइव चलता कहना संतां दी पत्नी अपनी आप ही उस्तत करते पे ने। ये नहीं, ये अतकथनी नहीं है गुरमुख प्यारे। ये अखी देखा दृश्य है, ये बिल्कुल सच है, कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं। भी मैं उन्होंने महिमा झूठी कर रहा ना, मेरे अंदर रसना मेरी कर सकती है। मैं महापुरखों की झूठी महिमा नहीं कर सकता। झूठ बड़ा टाइम टिकता नहीं। जेड़ा तप है सच है वो सदा रहने वाला। महापुरखों का तप स्थान सदा, असी रहना कि नहीं रहना ये नहीं पता, पर जेड़ा बदगी वाले का स्थान है ये सदा रहेगा। पता नहीं किन्ने लोग अपने अरदासा करते हैं, किन्ने सुख मिलता। ये स्थान बदना फुलना ये तो महापुरखों के बारे है। मेरे गुरुदेव बड़े महापुरखों का बारे है।
ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਥਾਨ, ਤਪ ਸਥਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਵਧਿਆ ਔਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪੰਜ ਦੇਗਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, 4 ਦੇਗਾਂ ਮਾਂ ਛੋਲੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, 500-600 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਜਰਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਕਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਮਾਰ ਦੇਗ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਤਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਉਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਈ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ। ਸੰਤ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਉਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੀਟਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 10-12 ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੱਟੇ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟੇ ਥੱਲੇ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ ਪੀਸੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਦਾਣੇ ਬਚ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਪੀਸੇ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਦਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪੀਸੇ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਛੁਡਾਏਗਾ? ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ?
ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਦਬੋਧ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਤੀ ਬਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਘੋਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਰੰਗ ਚੜਨਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਓ, ਭਾਵਨਾ ਆਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਸੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਪੋਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾਓਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਗੀ ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਚਲੀਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ,
कहते कोई फौजी रिटायर आया, कहते कोई गुरु नानक दा सिख सी स्टेशन ते, स्टेशन जो उतरिया कहना मेरा समान, वो कहना मेरी कीमत है 1 टका ते मैं तेरा समान चक के ले जावांगा, नहीं तो मैं ले जाना नहीं। वो कहना दूजे ने पूछया, कहना मैं 2 टके लेने। हुण तीजे ने पूछया, कहना मैं 2.5 टके लेने। वो कहना मैनू आ चंगा 1 टके विच मेरा सारा समान चल जाए, किन्ना मेरा भार है, मैं दूजे को क्यों पैसे जाना। वो कहना चल मेरा लै चल। वो कहना समान चक्कण तो पहला मेरी गल सुन लै। कहना दस। कहना मेरी एक शर्त है, जो मेरा नितनेम का टाइम आना 4 पैर देना ना, मैं उत्थे जाके सत्संग करना, कुछ घड़ियां मैं सिमरन करना अपना। वो फौजी कहना मैनू तू कर ले 10-15 मिनट, आधा घंटा पहला मैं भी आराम कर लांगा, साह ले लांगा, कोई गल नहीं, मैनू की मुश्किल, मेरा 1 टका लगना, वो 2.5 टके मंगदा। कहना ठीक है, मैनू तेरी शर्त मंजूर है, वचन मंजूर है। हुण समान चक्या सिर ते तुर पिया। राह दे विच जदों समां ओहदा होया तां मन कीता, मैं कहना हुण मैं भजन करना। कुछ घड़ियां 4 के घड़ियां बैठा अपने साधना की ते समान चुक्या, उन्हें लैके नाल तुर पिया। पिंड आ गया, ਉਹਦੇ पिंड जाके ਉਹਦਾ समान रखिया। जो तुर लगा गुरु नानक दा सिख, वो कहंदा अज तो 7वें दिन मैं मर जाना, अगले 7वें दिन तै मर जाना। इन्ना वचन करके वो चल गया। उन्होंने जो ज्ञान गोष्ठ होया था, जो उहदे नाल उस टाइम विचारां होईयां होणगीਆਂ, कहंदे वो जो 7 दिन लंघ गए ते जिहड़ा बाहरों नौकरी एक फौजी आया सी, कहंदा कि एवें तां नहीं गप मार के, कई बार कहंदा आपां कह ही दिंदे भी एवें गप मारदा, कई बार सच्चा साधु भी मिल जांदा। कई बार जो 7वें दिन ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ पता किया जाके स्टेशन ਤੇ फलाना सी ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ 1 ਟਕਾ अपनी ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚੜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਕੋ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭੱਜਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ। ना रात को नींद आवे, ना दिने नींद आवे, ना दिने ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ प्रशादा लगे, ना रात को प्रशादा खावे। तो भुखा बेचारा बैठा, हुण भी गया। समा आ गया 7वें दिन उसकी भी डेथ हो गई। जो 7वें दिन उसकी भी डेथ हो गई, महाराज बड़े मुनि हुण तो बड़े रस विच साखियां कई बार दृष्टांत मुनि जी हुण दिंदे सन। ते गुरमुख पैर जो गया ते मोरे फिर वही सिख गुरु नानक दा बैठा, कहंदा तू आ गया। कहंदा हां जी। मोरे जामले नूं बैठ जामा ना फड़ लिया, कहंदा तू किते पूछा किते दा, चल नरक दे विच। धर्म ने जो इसका खाता खोलिया, कहंदे कोई चंगा काम नहीं करती जिंदगी च कीता, ना कोई नाम जपिया, सारे कर्म ही कीते ने। कहंदे सुट्टो नरक दे विच चक के, छड़दे बलदे कड़ाए तलदे घे दे विच तलदे। कहंदा किन्नियां सजावां दिंदे ने, आपां पढ़दे ना ग्रंथां दे विच। वो जो ना अखीर ते जाके जो देखिया, ਉਹਦਾ पिछला सारा रिकॉर्ड खोलिया, बैक साइड देखिया तो कहंदे 4 घड़ियां ਉਹਨੂੰ गुरु नानक दे सिख दे नाल सत्संग ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 16 घड़ियां कुछ ਦਾ ਉਹਨੂੰ फल मिलना सी। वो कहंदे तेरा ਇੰਨਾ कि तेरा बनदा हिसाब किताब, सारी उम्र तक तू नरक 'ਚ रहना, दस दे तैनूं किहड़ी चीज़ पहला चाहिदी। ਉਹਨੂੰ सिख ने गुरु नानक साहिब दे सिख ने जुक्ति दसी। ਜਿਹੜੇ ਇਹ महापुरुष बैठे ने ना, ये जुक्तियां ते मुक्तियां जानदे ने। यही ढंग दस सकते हैं भी नरक चो किस तरह निकलना, इस मात लोग संसार के मुँह चो किस तरह निकलना, ये दस सकते हैं। संत ही महापुरुष कमाई वाला सन दस सकता कितना शब्द नाल जुड़ना। नहीं तो इतने कई बार शब्द नाल जुड़े आते हैं, कहते बाबा जी असीं तां हुण 10वें द्वार विच पहुंच गए। मैनूं वचन याद आ गया महाराज का, साडे पिंड मोली तो कनेडा विच रहिंदे ने, मैं नाम विसर गया, ते गुरमुख प्यारे वो आए, उन्होंने महाराज जी ने एक चैक दिता। इत्थे महाराज सामने बैठे, कहते ये कागज काहदा सरदार जी है। कहते महाराज चैक है, तुसीं आप भरना भर लो, मैं आप जी सेवा दी, नाले मैं आप जी वचन करना। कहते चैक कर अपने कोल, तू वचन कर जिहड़ा करना। कहता मैं करना भी कल्लिया नाल, ते मैं कोल खड़ा सेवा च। मैं कहा मुनि जी मैनूं कहंदे काका लिया साडी वीर चेयर, मैं वीर चेयर लिया, महाराज मैंने बिठा लिया, कहते मेरे कमरे च लै जा। महाराज के कमरे च बिठा लिया, उन्होंने कहते उन्हें बुलाओ, उन्होंने सरदार उन्होंने भी बुलाया। मैं कहा तुहानूं महाराज जी बुलाते अंदर आ जाओ। मैनूं कहते दरवाजा बंद कर दे, तू बाहर बह जा। कहते जाके बाहर बह जा। 1 घंटा मुनि जी महाराज तो सरदार कनेडा तो आया, तो पिंड मोली है, तो साध संगत जी 1.5 घंटे बाद वो सरदार आया, कहते तेन वो मैनूं आण के कहंदा तेनों महाराज जी बुलाते अंदर जा। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਧ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਚਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਮੁਨੀਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਵਰਗ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਸ਼ਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 84 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬਨਮੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭੋਰਾ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਰਾ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੋਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਪੱਦੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਘਲਾ ਦਿਆਂ, ਖੰਡ ਘਲਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਅਪਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੰਡੋ, ਠੰਡੇ। ਇਹ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ।
मेरे गुरुदेव जी ने मैंने एको ही वचन किया सी। गुरमुख प्यारे समा बड़ा हो रहा, मैं छेती समाप्ति करदे। मैनूं पता संगतां ने जाना सवेर तो लैके ठंड दे विच सेवावां भैणां करदियां, वीर करदे ने। बच्चे साडे गुरदीप सिंह जी बुद्धू, दूजा दीपू, गुरमुख प्यारे इन्नी ठंड च दुध लैण जांदे ने, रोज 40-50 किलो दुध लैके सवेरे शाम नूं आंदे ने। सारे सेवादार राह दिनां दे कोल लगे ने। मैं कहंदा मुनि जी इन्हां नूं बरकतां देण, मुनि जी चढ़दियां कला च करन। जिहड़ियां मेरियां भैणां मातावां बच्चियां रात दिन सेवा करदे ने, दीवान सुनदे ने। मैं अरदास करदा गुरु साहिब दे महापुरखां दे चरनां विच इन्हां नूं महाराज बरकतां देण, इन्हां नूं वडियाईयां देण। जो इन्हां दी इच्छा वो गुरु महाराज पूरीआं करन। इन्नी सेवा इन्हां दी असीं नहीं इन्हां दी सेवा दा लेखा दे सकदे। इन्नी सेवा रात दिन करनी। गुरमुख प्यारिओ, मैं कई बार रात नूं 12 वजे पैंदा, मेरा खड़का सुनदे ने भी बाबा जी भज्जे आउंदे ने। गुरमुख प्यारे मुनि जी का प्रताप, इत्थे सारा प्रताप। मैनूं महाराज कहंदे सन, कहंदे काका मंगना नहीं किसी कोल कुछ भी। मैं वो बचन गट्ठी बन्ने, भिक्षा जाना जे किते प्रसादा छकना, किसी नूं ये नहीं कहना तू। मैं अज तक इंग्लैंड मैनूं किन्ने साल हो गए जांदे आ, माइयां पुछदियां रहिंदियां बाबा जी तुसीं की खाओगे, तुसीं दसो बना दईए। मैं कहा जो तुसीं बनाओगे मैं उहिओ खावांगा, मैनूं तां भला चार ना प्रसादा दे दे। मैं कहा मेरे महाराज ने मैनूं जो कहा मैं वो करूं। गुरमुख प्यारे मैं 22 साल हो गए मेरे महाराज नूं गया नूं शरीर करके। मैं 22 सालों में अपने मन नूं नहीं कदी पुछया भी की करना। जो मेरे महाराज मैनूं कह के गए मैं वो करदा। ये उन्हां दी किरपा दा सारा प्रताप ते चलदा पिया, उन्हां दा सारा किरपा। संगतां सहयोग दिंदियां, संगतां साथ दिंदियां, मन करके तन करके धन करके किसी चीज़ की घाट नहीं आउण दिंदे। मैनूं महाराज कहंदे सन तेनों किसी चीज़ का घाटा नहीं रहना। मैनूं मेरा महाराज ने, मैं तुहानूं बचन साझा करदिआं गुप्त, मैनूं महाराज कहंदे तू साडा चेला नहीं, तुहाडी काम तेन गऊ है। उन्होंने मुनि जी कई बार कई संगत विच बचन करना, कहना साडी काम तेन गऊ आ गई, काम तेन गऊ। उदों पता नहीं सी काम तेन गऊ कहंदे किहनूं। मैं गुस्से मैं कहा महाराज तुसीं मैनूं गां बना दित्ता, तुसीं किहो जिहा बचन। मैं कहा हुण पता लगे तो महापुरखों बचन सुने काम तेन गऊ जिहड़ी है वो परमेश्वर दी, जिहड़े सारे आण के काम करदे ते कबीर जी दे धन्ने दे कीते काम इदां दे बार महापुरशां दित्ते। ये उन्हां दा प्रताप है गुरमुख। बाकी मैं कल भी मैं इसे तो बचन आप जी नूं सुणावांगा महाराज जी दे, क्योंकि महाराज दीयां यादां आपां मना रहे हैं, शहीदां दीयां यादां साहिबजादियां दीयां, माता गुजर कौर ठंडेपुर दी शहीदां दे आपां ये सारा समागम उन्हां नूं समर्पण है। तो उन्हां दी किरपा, उन्हां दी बख्शिशां गुरु किरपा करे, गुरु सनबुद्धि देवे, महापुरुष सदा सब दे उत्ते किरपा बना के रखण। मैं धन्नवाद करदा ना बरकत मंडली महापुरुषां दा, आप संगतां दा, मीडिया वालियां दा, चैनल वालियां दा, अटवाल साउंड वालियां दा, पाठी सिंह ग्रंथी सिंघां दा, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ नहीं बचन चंगा लगे मेरी झोली च पा दे, चंगा बचन अपनी जिंदगी च ग्रहण करके लेके जाए। भुल्लां चुकां दी खिमा बड़े प्यार प्रेम दे नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।